परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर मोर जगज्जननी श्री श्री लक्ष्मीमा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़का आज भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त जड़े मोर अनंत गढ़ुणा उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय सहप्रति ऋतिक देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुदाता मातृमंडली छोट छोट पिला समस्त मोर आंतरिक जय गुरु यह आम समस्ते जाचे आज परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव 58तम जन्म आविर्भाव दिवस ये आविर्भाव दिवस रे आम एकत्रित ये जो करंजियार गुरु भाई और माँ मैंने पालन करुँचे सकाई हूँ दीर्घायु हूँ निरोग रुहतु यह ही मो परम पिता निकट में प्रार्थना करे भितर बसी भितर गोटे कथा मन पड़े ये जो डीपी वार्क विषय दादा आचार्य देव कि डीपी वार्क करते आम तो डीपी वार्क करुचे तो आचार्य देव कि डीपी वार्क करते विषय में आलोचना करी आम समस्ते जाचे जे आचार्य देव 7 तारीख पूरा भोर भोर माने 8 तारीख हम से भोर 4 तारीख जन्म शुक्रवार दिन तेणु आचार्य देव जन्म हवा समय जो अलौकिक था से गुड़ाक बहुत माने गुरुत्वपूर्ण कथा गुड़ाक तो ये जो जीवन चरित्र से जहाँ भी लीला कर विशेषकर वर्तमान डीपी वार्क विषय आलोचना कर जड़े गुरु भाई हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर होती से मासे रहिला परे से जो गुरु भाई मान को बुझी जदी काहे गुटे पाई नांती ते ताको मन भितरे सत्संग करबार बहुत इच्छा आला किंतु से सत्संग ही कर पारु नांती एई बेले 4 मास बीती जाईची तो मु एभले हमते जागा को ट्रांसफर होईची जोटे ठाकुर को कथा कहूची ठाकुर को कथा के जाने नांती मु गोटे सत्संग कर पारु नै मोर केते दुर्भाग्य देवघर राष्ट्रपति आचार्य देव पाखरे निवेदन करिसथि जेतेबेले आचार्य देव पाखरे निवेदन करिसथि आचार्य देव गोटे गाँ रो नाम कहिसथि तुम्हें जाई कि ना मो फोटो देखैबो एवं तुम्हें ठाकुर को कथा कहबो एवं तुम्हें देखिबो सेठी सत्संग हबो तांको सहित बापुंदा को पठैथिले हिमाचल प्रदेश से गुरु भाई एवं बापुंदा जाइछथि मोबाइल रे देखौछथि आचार्य देवଙ୍କ फोटो जेतेबेले फोटो रे देखौछथि से मां माने कहउछथि ये तो आप इति 7 दिन थिले ये तो हमको चाय एवं नाश्ता करिछथि पुनी जेतेबेले मां को फोटो देखौछथि सेही समय कहउछथि मां तो हमको रुसई करके केते सुंदर खाइबा पे दैछथि एवं जते पिला माने ताको 3 जन जो पुआ आस्तिले से माने समस्ते हमको बहुत सेवा करछथि एवं आमे समस्त माछ मांस प्याज रसुण खाउतलु किंतु एमाने जो साधा खाद्य देले से जिंस हमको एते तृप्त लागतला एते आनंद लागितला एते निजर लागितला जते बेले 7 दिन पर से माने पळाइबे कहले सेते बेले हम बहुत कांदितलु किंतु एमाने किए सेते बेले कहउछथि एमाने होछथि आचार्य देव ये तांकर बौद्धि एवं एमाने तांकर संतान परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर एवं ऋतज सब शरीर एवं रेचित संतान एवं तांकर रक्तज संतान बोले आश्चर्य हेले तरे साधारण पैंट शर्ट पिंधिकिना बहुत ही साधारण साड़ी एवं दिने भी ठाकुर को विषय आम पाखरे आलोचना करि नांती बा जय गुरु टिके शब्द कहि नांती एवं आम पाखरे रही एमाने एते सेवा हमको करिसथि एते भलो पाइसथि आ एमाने होछथि श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर एमाने सब ऋतज संतान आश्चर्य होइछथि एवं बापुदा तांको दीक्षा दैछथि दीक्षा देला परे सेमाने समस्त आछथि आचार्य देव पाखरे तांकर विनती निवेदन करिया पे त बहुत दुख लागिछि जे आमे स्वयं प्रभु आम पाखरे थिले हमर सेवा करछथि स्वयं आचार्य देव हमको चार नास्ता करिछथि 7 दिन जाको एटा थिला परम पूज्यपाद आचार्य देवकर मुखर कथा जेते बेले जे जाइथिले आसाम को से निजे ए कथा कहिछथि एवं ताको मुहरे सब गुरु भाई मान को पाखरे कहिछथि एवं से जो मां भाई माने जो हिमाचल प्रदेश रो आसे आचार्य देव को पाखरे ए सब बहुत कांदी केना दुख प्रकाश करछथि जे हमें आपन को सेवा देबा कथा किंतु आपन हमको सेवा करछथि एवं चालिबार पथ आपन को हमको देखैछथि एटा से देख माने कहि कहि आचार्य देव पाखरे भीषण कांदी छथि एवं ए जो फेब्रुआरी 2025 सेही जगह रे 12 तारीख फेब्रुआरी 2025 रे सेही जगह रे श्री मंदिर तैयारी होईछि 7 वर्ष पूर्व आचार्य देव से गांव को जाइथिले 7 वर्ष भितरे गोटे श्री मंदिर माने उद्बोधन होईछि तने चिंता करंतु आचार्य देव जड़े साधारण मनीष भाव किभଳି डीपी वार करी सेही गाँव बणरे थिबा आदिवासी माननको सेमने किभଳି उद्धार करिसथि एही होछथि श्री आचार्य देव सेही भलिया ठाकुर भी लीला करथिले मु जदि कंपेयर करे आचार्य देव जेहेतु श्री ठाकुरंकर से जो हेतज शरीर जदि मु तांको सहित माने ठाकुरंको सहित मु लीला गुडा कंपेयर करे श्री ठाकुर जहा जहा लीला करथिले आचार्य देव सेम से लीला गुडा करी चलिसथि से भलिया जेतेबेले ए जो लीला कथा मु कहली श्री ठाकुर आज 115 वर्ष
ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଗାଁ। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦଉଥିଲେ, ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲେ, ମର୍ଡର କରିଦଉଥିଲେ, ଡକାୟତ କରୁଥିଲେ, ଚରିତ୍ରହୀନ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିଶି ଠାକୁର ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢିକିନା 1910 ମସିହାରେ ଆସିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ କରୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସେ ଗାଁରେ ସବୁ ମାନେ ଖରାପ ଲୋକ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଭଳିଆ କାମ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଗାଁରେ ସେଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚରିତ୍ରହୀନ କାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ମର୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ କି ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ବାହାରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଜାଳି ପୋଡ଼ି ମାରି ଦଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଭଳିଆ ଲୋକ। এই কথা যেତେବେଳେ ଠାକୁର ଶୁଣିଲେ ସେ ଗଲେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେଲେ, ସଙ୍ଗ ହେଇକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ନେଇକରି ଦିଅନ୍ତି, ମିଠା ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କରୁ କରୁ ଏଭଳିଆ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମନ ମାନେ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀକୁ ଯାଇକିନା କହିଦେଲେ, ତୁମ ପୁଅ ଯାଉଛି ସେ ଖରାପ ଗାଁଟାକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସୁଛି ଏବଂ ସିଏ ବି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ଭଲ ପିଲାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। এই কথা ଯାଇକି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କରୁ 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 ଏଭଳିଆ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ, ଦିନେ ସେଇଠିକାର ଯୋଉମାନେ ଡକାୟତ ଚୋର ଚରିତ୍ରହୀନ କାମ କରୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିନା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖର କଥା ସେମାନେ କହି ଚାଲିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିଶି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭରା ଆକୁତିରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯେତେବେଳେ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ, সেই ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରମୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି ବିପିବାର ଶିଶି ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବି ଜୟଗୁରୁ କହୁନଥିଲେ କି ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିକିନା ଯାଉନଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମିଶୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ମିଶିକିନା ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ଜାଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମର କଥା ଜାଣୁଥିଲେ। ଯୋଉଟା ବିପିବାର ଚାର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ 22ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଚାର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାର କଣ ଦୁଃଖ ଅଛି, କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କଣ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ଆଗରେ ତାର ବିଚାର କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ଠାକୁର ଯାହା ଲୀଳା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେମ୍ ସେଇ ଲୀଳା, ପୁରା ସାଧାରଣ ଭାବରେ, କୌଣସି ମିରାକେଲ ନୁହେଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କୌଣସି ମିରାକେଲକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବତ କଥା ମୁଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲି 3-4 ଦିନ ତଳେ ଭଡାଗୁଡା, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମୟରେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଭାଇ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ, କାହିଁକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ଅଛି, ମୋତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୀଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର କଥା କହିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ସେ ଚାକିରି କରେ ଏବଂ ସେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାକିରି କରେ, ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୟ, ଆମେ ହଉଛି ବୈଶ୍ୟ ଲୋକ। ସେ କହିଲେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ, ସେ ଜଣେ ଯାଜକ କର୍ମୀ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ହଉଛି ବୈଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ଆସିଛି ମତେ କହୁଛି ଯେ ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ବିବାହ କରିବି। ବାପା ତ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ବିବାହ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛି ଯେ ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୋର ପାଦର ମାଟି ଖସିଗଲା, ମୁଁ ଧୀର କିନା ବସି ପଡିଲି, କିଛି କହିଲିନି ପୁଅକୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଦେଖ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ, ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଝିଅ, ତୁ ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ଆଣୁ ତାହେଲେ ଏ ପରିବାରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୋଟେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହଟା କେମିତି ବନ୍ଦ ହବ ତାର ବିଚାର ତୁ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡି ପାରିବିନି, ଘର ଛାଡିଦେବି, ତମକୁ ଛାଡିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ କଥା ଯେତେବେଳେ ବାପାକୁ କହିଦେଲା, ବାପାର ହୃଦୟ କେମିତି ଲାଗିଥିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ମରିଯିବା ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା ବାପାଙ୍କର ହୃଦୟ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ କିଛି ନିରୁପାୟ ପାଇ ସିଧା ଗଲେ ଠାକୁର ରୁମକୁ। ଠାକୁର ରୁମରେ ବସିକିନା ଭୀଷଣ ନାମ କଲେ। এই নাম কରୁ কରୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଠିଆ କରିବି। ସକାଳ ହେଇଛି, ସକାଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବିବାହ କରିବୁ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବା, ତାପରେ ବିବାହ କରିବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଯାଜକ କର୍ମୀ, ତେଣୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ବିଧାନ ମୋତେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଓଘରକୁ। ଦେଓଘରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ପିଲାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆଜି କଣ ଖାଇଛ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, ପାଣି ପିଇକରି ଆସିଛି, ଯାଅ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କିଛି ବି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ତୁ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କର। ମାନେ ଅନ୍ତର କଥା, ସିଏ ବି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ତୁ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ନେଇଛୁ କି ନାହିଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଟା ବି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ତୁ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ପିଲାଟା ଗଲା, ଜଣେ ସହପ୍ରତି ରୀତିକାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। ତ
କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସଭାପତି ରୀତିକଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଠାରୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ, ଭାବି ଚିନ୍ତିକିନା ଖାଇବୁ, ଯୋଉଠି ବି ଖାଇବୁ ସେଇଠି ସଦାଚାର ମେଣ୍ଟେନ କରି ଖାଇବୁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ତାହା ନଥିବ ନ ଖାଇବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବେଗରେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ପକେଟ ନିହାତି ରଖିଥିବୁ, ପାଣି ବୋତଲଟା ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଇବୁ। ଏତିକି କଥା କହି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକିନା ତାର ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ତାକୁ ଫୋନ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ସସ୍ତରୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କଲି। ସେ କହୁଛି ସସ୍ତରୀ ବ୍ରତ କଣ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ସସ୍ତରୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ସବୁ ବାରଣ ହୁଏ, ମାନେ ମନା କରାଯାଏ। ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁ ପାର୍ଟି ଯାଉଥିଲେ, କ୍ଲବ ଯାଉଥିଲେ, ହୋଟେଲ ଯାଉଥିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଖାଇବ ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି? ଆମେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁମେ ଖାଇପାର। ସେ ପିଲାଟା କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଖାଇପାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଖାଇବି ନାହିଁ ବା ସେଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜେ ଖାଇପାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବିବାହ କାହିଁକି କରିବି? ତୁମେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବନି କାହିଁକି ବିବାହ କରିବି? ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକିନା ଭୀଷଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ଫୋନରେ। ଯେତେବେଳେ ଫୋନରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା କିଛି ଡେରି ପରେ ସେ ପିଲାଟା ଅନୁତାପ କଲା ଆଜି ଏଇ ମାଛ ମାଂସଟା ପାଇଁ ସେ ମୋ ସହିତ ଏତେ ଝଗଡ଼ା କଲା, କାଲି ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ ତା ସହିତ କେମିତି କଟେଇବି? এই কথাটা তার মুଣ୍ଡ ভিতরে উদ্ভব ହେଲା এবং ସିଧା ତାଙ୍କ ବାପା ପାଖକୁ ଆସିକିନା କହିଲେ ବାପା ତୁମେ ଯୋଉଠି ଝିଅ ଠିକ କରିବ ମୁଁ ସେଇଠି ବିବାହ କରିବି। ମାନେ କେତେ ଛୋଟ ସମାଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦେଲେ, କେତେ ଛୋଟ ସମାଧାନ ସରଳ ଭାବରେ। ତାଙ୍କ ବାପା ତାର ଦିନ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଦେଉଘର ଆସି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଆଜି ସଂସାରଟା ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତା। তাহলে দেখুন এই যে লীলা ছোট ছোট লীলা আমি কোন ভাবু মিরাকেল বেশি দেখো যে আমি যেটা মাগু সেটা সঙ্গে সঙ্গে যদি হয়ে যায় তাহলে সে হলা ভগবান, আর যদি ন হুয়ে তাহলে সে ভগবান নাই। কিন্তু পরম পুরুষ পুরুষোত্তমଙ୍କ যে রেতজ সন্তান আচার্য দেব সরল সরল ভাবে কিভাবে ছোট ছোট ভাবে সমাধান করতে এটা আমি রূপবত করি পারু না। আমি এই যে নামটা দিয়েছেন ঠাকুর যে নামটা দিয়েছেন এটা ঠাকুর কোন কইলে যে অজপা নাম আমি অনবরত জপ করিবা, আমি সেটা জপ করু না। नाम ध्यान भी बहुत लोग करती नहीं, जो माने नाम ध्यान करते नहीं ताको गोटे विशेष लक्षण थाए। कोन लक्षण था? जो माने विशेष कर नाम ध्यान करते नहीं ताको से जब कथाबार्ता आगे कोनसी युक्ति तर्क हुए तने बहुत भयंकर हो जाए, झगड़ा हो जाए। सेही थ्रू आपण जानिबे जे से नाम ध्यान केबे करती नहीं। से जे भी हे थांतु से सब प्रतिनिधि के थांतु जाजक के थांतु जो साधारण गुरु भाई हे थांतु ना काई यदि ताको भीतर प्रेम ता नाही ताले से कदापि केबे भी से माने से नाम ध्यान करती नहीं। अब ए नाम रो महत्व আমি আজি পর্যন্ত বুঝি পারিলে নাই। সেইদিন শ্রীপতি মন্ডলরা জনে টিপওয়ালা লোক পাঠ পড়ি না দিছে, শ্রীপতি মন্ডল তো পাঠ হি পড়ি না দি এবং সে দীক্ষা নেইছন্তি 3 বর্ষ হলা প্রত্যেক মাস সৎসঙ্গ করন্তি এবং তাଙ୍କ ভাই মানে তাଙ୍କ বংশৰ যে ভাই মানে সেমানে কুল গুরুଙ୍କୁ গ্রহণ কৰিছন্তি এবং সেমানে যেতেବେଳେ কুল গুরু বর্ষରେ 4 ଥର 5 ଥର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି କୁଳ ଗୁରୁର ଏବଂ ସେ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣିକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଟନ୍ତି ଏବଂ ପିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁଳ ଗୁରୁର ପାଦର ପାଣି ଏବଂ ତାକୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି ବିଦାୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଟା ସେ ତାଙ୍କ କୁଳ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର ବଦମାସ, ତୁ ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ତୁ ଆମ କୁଳ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନଉନୁ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁ ଆମ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହୁଛୁ, ତୁ ସିଧା ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଟା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଯେ এই ঘর দ্বার তো মোর তো সেମିତି পয়সা পত্র নাই যে মুকে কোটি ঘর বনাই কিনা রইবি, তাহলে আমি তো পাই ঘর বনাই দেবো, তু যাই কিনা সেইটি রইবু। আজি পর্যন্ত তু আমার মুখ দর্শন করিবু নাই, ঘর বাহারিবু এই দাণ্ড দেই করিবি তু জীবনে। এই ভলিয়া গাড়ি দেলে তাଙ୍କର বংশর ସବୁ ভাই মানে এবং তা পাই ঘর বনাই দেলে গাঁ বাহারে। যেତେବେଳେ ଗାଁ ବାହାରେ ବନେଇ ଦେଲେ ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଟା ଯାଉଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି କାମ ପଡିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କୁଳ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ କହିଲେ କୁଳାଙ୍ଗାର ବଂଶର ତୁ ଗୋଟେ ବଦନା, ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସୁଛୁ, ତତେ ପିଟି ବି ଜାଣୁଛୁ ନା ବଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସୁଛୁ କାହିଁକି? ତତେ ମନା କରିଥିଲେ ନା ଆମର କୁଳ ଗୁରୁ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଜିର ଡେଟରେ ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ? ତ ଗୁରୁ ଜୀବନରେ ତୋ ଘରକୁ ଦିନେ ହେଲେ ଆସିଥିଲି, ତୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, କାଇଁ ତୋ ଗୁରୁ ତ ଦିନେ ବି ତୋ ଘରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ? ଆମ ଗୁରୁ ଦେଖ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି, 3 ଥର 4 ଥର। এই কথাটা শ্রীপতি মন্ডল তাଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ବୋଲେ କୁଳ ଗୁରୁ ବର୍ଷରେ 3 ଥର 4 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ଗୁରୁ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ, କାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ତ ଦିନେ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ? ଗଲେ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଯାଇକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପ୍ରଣାମ କରିକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ରେ ତ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚୁପକିନା ବସି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଟା। ଯେତେବେଳେ ବସିଗଲା ପରେ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପଚାରିଲେ ହେ ଶ୍ରୀପତି କଣ ହେଲା ରେ?
से कहते ठाकुर आम जो दादा अच्छा ये बड़ दादा से माने आम कुलगुरु को दीक्षा ग्रहण करछन्ते वर्ष रे 4 थर आम कुलगुरु आसन्ते ताकर पाद धोई दियन्ते पादर पानी पियन्ते एवं ताको चूड़ा चाउल टंका पैसा सब दियन्ते काई आपण तो मो घर को दिने भी गले सेते बेले ठाकुर कहते ए तो प्रत्येक दिन ए जो माने सत्संग करू प्रत्येक मास को सत्संग करू किंतु शुक्रवार करतु सत्संग तू पेड़ा भोग देइथु बातासा भोग देइथु खेजूर देइथु मु खाइछि प्रति मंडल का भोग होने के कांदी पकड़ तो ठाकुर ये कथा जानिले केमिति जे मु खेजूरी भोग देइछि बातासा भोग देइछि ए कथा ठाकुर जानिले केमिति से भोग होय कर कांदिले जेतबे से भोग होय कर कांदु जदे श्रीमती मंडलदा सेतेबे ठाकुर कहते तू जो पइड देइथिलु तू काटी नथिलु मु आ पी पालिनी पळै आसिले एथरा जेतेबे सत्संग करिमु पइडटार मुहटा काटी देबु एवं प्लेट गुटे ढोके देबु ताले मु पीबी श्रीमती मंडलदा किछि उत्तर देइ पारनाथि घरे भोग होय कर कांदु जदे ठाकुर काई मो घर काई ठाकुर मो घरे देइकरी मो घर प्रसाद खाइ करी आसथि मु अधम मु मूर्ख को जानि पारलिनी उनी ठाकुर कहउछथि ए तो घर को मासरे थरे जिबी ना वर्षरे थरे जिबी जे तो भाई रो कुलगुरु पूरा वर्षरे 4 थर आसथि ताले तो घर को मो वर्षरे थरे जिबी ना प्रत्येक मास जिबी प्रति मंडल कहते ठाकुर आपण प्रत्येक मास मो घर को आसंतु पुणी पचास तू इष्टपति केते बेले दूरे सेते श्रीपति मंडल कहते ठाकुर प्रत्युषर दिए ब्रह्म मुहूर्त दिए इष्टपति तारे तू जेते बेले इष्टपति दो तू तो घर को प्रत्येक दिन जाए तते मु प्राण भरी कर देखे तू जेते बेले मते भोग प्रदान करू मु तो हाथ रो ग्रहण करे रे एवं तो छुआ पिला को मु प्राण भरी कर देखे ताले तो घर को प्रत्येक दिन जिबी ना वर्षरे थरे जिबी श्रीपति मंडल का आखि बसु भोग भरी कर कादुति ठाकुर मो घर को आपण प्रत्येक दिन आसतु वर्षरे थरे नुहे पुणी ठाकुर कहते उन्हें पानी देछि तो मने अछि ना जे उसादी साई मंत्र साधन चला कराई जाओ यथा समय इष्ट निर्देश पूर्त कराई जाओ तू चला बेला खाइबा पीबा सब बेले नामटा करूछु तो जप करूछु तो रे ठाकुर करूछि बेले बेले भूली जाए यदि तू सब बेले करूछु तो सहित सदा सर्वदा मु थाई रे ताले तो सहित सदा सर्वदा थिबी ना वर्षरे थरे दिबी ठाकुर कहते श्रीपति मंडल ठाकुर मो पाखरे सदा सर्वदा रहंती बुझी पारे श्रीपति मंडल तांको भितर जो दुख दिला तांको दादा जो गाड़ी देइतिले से जो कथाटा तांकर रूप देला जे ठाकुर मो पाखरे सदा सर्वदा अछते मु जाई के मो दादा को कहिबी एई होते शिक्षा करण कुलचंद्र हमें ए नाम रो महत्व जानि पारना जते बेले टिके विपद आसी जाए आचार्य जे पाखरे निवेदन करिया पई जाऊ जे प्रभु मते रक्षा करो ठाकुर को पाखरे निवेदन करू केते बेले कहा पाखरे निवेदन करू तार ठिकाना नाही कि ए नाम रो चारि अक्षर नाम रो हमें महत्व जानि पारना सतीश चंद्र गोस्वामी ताको झियर पुओ माने नातीर देह सुस्थ नाम रो महत्व केते आपण चिंता करनु तार जे नाम विषय रे करिया पई चाहू काहे कि आचार्य देव को कथा तो कहबी तो नाम रो गुरुत्व दरकार हमें नाम का अनवरत करूना नाम का कुते हमें साधारण कुते वार्ड भाबू ए नाम रो महत्व केते सतीश चंद्र गोस्वामी कर झियर पुओ माने नातीर देह सुस्थ देखिबा पई जायति ताको झियर को नाती जेतबे देखुछथि खटरे सुईछि निमोनिया हेछि तार हाथ गोड़ चालुनी जेतबे हाथ गोड़ चालु नै से उठी पारु नै सेतेबेले सतीश चंद्र गोस्वामी देखि दुख प्रकाश कले सेतेबेले ताको झियो कहते बापा टिके ठाकुर को पाखरे निवेदन कले होता नै मो पुओटा जति कष्ट पाउछि केते दिन हला सतीश चंद्र गोस्वामी टिके लाउड वॉइस रे कहले खाली सब बेले निवेदन 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 ठाकुर जो नामटा देइछथि तार कोन किछि मूल्य नै तू नाडा माने छुआ को धरि तू नाडा जप करूनु खाली सब बेले खाली निवेदन ए कथा कहि ताको झियो को टिके गाड़ी देला भया कथाटा कहले जो कांदी पकेला बोले बापा को मु कहि ठाकुर को पाखरे निवेदन करिया पई किंतु बापा को जति नाम करिया पई से आ मनटा मार मन जेतु को एते असुस्थ एते दिन ला खटरे पडिला हाथ गोड़ चालू नै से बहुत दुख प्रकाश कले सतीश चंद्र गोस्वामी ताको झियो को ई कथा कहि पळै आसे आसला परे जेते ठाकुर को पाखरे बसि खाती ठाकुर को पाखरे बसुवा समय रे हठात देखुछथि जे किशोरी मोहन सामना रे अछथि किशोरी को डाकिले ए किशोरी मोर के काम करिबु रे दादा कोन कहले मो झियो घर को जिबु मो नाती को धरि करी तू नाम करिबु ए नाम रो महत्व कोन मो झियो बुझी पारुनी तू मो नाती को धरि करी भीषण नाम करिबु नाम करि साला परे कीर्तन करिबु और कीर्तन दल नै करी जा किशोरी मोहन गले सतीश चंद्र गोस्वामी को झियो घर जाई कि ना से ताको नाती को धरि भीषण नाम कले ताको दल बल धरि खट भितर ऊपर सुई थाई गोडा सेठी धरि कि ना नाम कले ए नाम करू करू तापरे कि कले कीर्तन आरंभ होइगा कीर्तन करू थकी पड़िले एवं बसी पड़िले के कोणारे किशोरी मोहन देखुछथि से सतीश चंद्र गोस्वामी नाती खट ऊपर बसी भीषण भोक लागुछि बोली ता मां को डाकुछि बुझी मां मते खाइबा पई दियो ताको मां के पाखरे बसतिले से
ମାନେ ସବୁବେଳେ ନାମ କରୁଥାନ୍ତି ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସିକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖଟରେ ବସିକିନା ସେ ଖାଇବା ମାଗୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଠାକୁର ଯୋଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାର ମହତ୍ଵ କେତେ ମୁଁ ଏଟା ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଟଳି ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିବେଦନ ବିରାଟ ଯେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ନେଇକି ଆସିଗଲେ ବୋଧେ ଆମର ସବୁ କାମନା ସଫଳ ହେଇଯିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଅନୁଶାସନ ବଳ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଧାନଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯିବା, ଏମିତିରେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଆଜି କରଞ୍ଜିଆ ମନ୍ଦିର କାମ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେପଟେ, ସେଇଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇ ଗୁରୁଜୀ ଦିନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଆସିଛି, ଆସିକିନା କହୁଛି ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କରିଦେବି, ମୋ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇଲରେ ମୋର ନାମ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଦରକାର ସିଡ଼ି ତଳେ। ଏଇ କଥାଟା ସେ ସେଦିନ କହିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବଡ଼ଦା କହିଥିଲେ ଏଇ ଅର୍ଘ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅର୍ଘ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇ ଭିତରେ ଯେ କେତେ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଇଯିବେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକିନା ଏଇ ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଯେ ମଣିଷ হবে ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। এই কথা পরম পূজ্য শ্রী বড়দা କହିଥିଲେ। ଆଉ সেই ମନ୍ଦିରଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥିଲା এই ଟଙ୍କେ ଟଙ୍କେ କଲେକ୍ସନ କରିକିନା। এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅବିନାଶ ପାଲ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଥାଏ ତ୍ରିପୁରାରେ, ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଉଥାଏ সেই ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ମାର୍ବଲର ବହୁତ ଅଭାବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମାର୍ବଲର ଅଭାବ ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ତ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ଅଭାବ ରହୁଛି ପଇସାର, ସେ କଥା ସବୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ପୁଞ୍ଜିପତି ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ମାର୍ବଲ ଅଛି ତା ପାଖରୁ ତୁମେ ଯାଇକରି ନିବେଦନ କର, ମୋ କଥା କୁହ ଏବଂ ତୁମେ ସେଇଠୁ ଧାର ଉଧାର ଆଣିକରି ହେଲେ ବି ସେ ମନ୍ଦିର କାମ ବହୁତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କର। ତ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଆସିକିନା ଯେ ଅବିନାଶ ପାଲ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆରବପତି, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମାର୍ବଲର ସେ ହୋଲସେଲର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମାର୍ବଲ ଅଛି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ତାକୁ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ମାର୍ବଲ କିଣି ପାରୁନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମାର୍ବଲର ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମାର୍ବଲ ଦରକାର ସେତିକି ମାର୍ବଲ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅବିନାଶ ପାଲ ଭାଇ ଯିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ମାର୍ବଲ ଦୋକାନର ମାଲିକ, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାର୍ବଲ ଦରକାର ଆପଣ ନେଇଯିବେ। ସେ ଯୋଗାଇଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଗାଇଲେ ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର କାମ ସରିଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ କୋଉ ଦିନ ଉଦ୍বোଧନ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍বোଧନ ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାର୍ବଲ ଯିଏ ଦେଇଛି ତାକୁ ତୁମେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଡାକିବା ପାଇଁ, କହିବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଉଦ୍বোଧନ ଦିନ ଆସିବ। କାର୍ଡ ଛପା ହେଲା, ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଅବିନାଶ ପାଲ ଭାଇଙ୍କ ସେ ମାର୍ବଲ ଦୋକାନକୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, କାର୍ଡ ଦେଲା ବେଳେ ଅବିନାଶ ପାଲ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ, ମୁଁ ଉଦ୍বোଧନ ଦିନ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ଶୁଣିଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ସେ ଉଦ୍বোଧନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୁଅ ବାହାରିକିନା କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତୁମେ ହଁ କର। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଅବିନାଶ ପାଲ ଭାଇ ଉଦ୍বোଧନ ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରୁମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ରୁମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଉଦ୍বোଧନ ହେଲା, ଉଦ୍বোଧନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ପାଲ ଭାଇଙ୍କର ଫୋନକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଅବିନାଶ ତୁମେ ଅଛ କୋଉଠି? କହିଲେ ମୁଁ ମାନେ ଘରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ, ମୁଁ ସେଇଠିକୁ ଆସିଛି। କହିଲେ ଯାହା ହଉ ତମ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କହିଲେ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ସେ କହିଲେ ଏବେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଛି ଏବଂ ତୁମର ଯୋଉ 7 ତାଲା ଘରଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକିନା ଧସି ଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ତୁମର ଛୁଆ ପିଲା ଏବଂ ତୁମେ ସେଟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ କଲେ। ଏବଂ ଅବିନାଶ ପାଲ ଭାଇ ସେଟା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, ଭୋ ହୋଇକରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଉଦ୍বোଧନ ଦିବସରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦ୍বোଧନ ଦିବସରେ ଆସିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ସଂସାରଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଅବିନାଶ ପାଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାର୍ବଲ ଆଣା ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ପାଲ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଏ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ମତେ ନ ଡାକିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋର ଏ ସଂସାରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। এই রূপটি আচার্য দেব প্রত্যেকটি পদক্ষেপে প্রত্যেকটি মଣିষକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ବଞ୍ଚେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯାହା ଯାହା ଲୀଳା କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୀଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇ ଚାଲିଛି।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ତ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିଧାନ କୌଣସି ଅଲଗା ନୁହେଁ। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯାହା ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ଯାହା ଅଛି ଠାକୁର ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହେଁ। এই কথাগুলো ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛି। ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଠାକୁର ସଜେଇକିନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକେ କେ ରହିଛି, ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି, ଟିକେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସା, ଦେଶ, ପରସୀ କାତରତା ଏଇଗୁଡାକ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ପଛକୁ ଚାଲିଯିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ନିକଟ ହେବାଟା ଆହୁରି ଦୂରେଇ ଯିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର କଥା ମନେ ପଡେ, ନୀଳୟ ମଜୁମଦାର। ସେ ଆମର 42 ମୌଜାର ଯୋଉ ଅଛି ଆମର କଲିକତାର, ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଥାଏ 42 ମୌଜାର। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଥାଏ, ନୀଳୟ ମଜୁମଦାରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନୀଳୟ ମଜୁମଦାରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ନୀଳୟ ମଜୁମଦାର ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆସିଲେ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯିବା, ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ ଆସ। এইভଳିଆ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି। ଆମେ ହେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଘରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଛି, ଆମେ ବିନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ପଳେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ନୀଳୟ ମଜୁମଦାର ଆସିଛନ୍ତି ଦେବଘରକୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମନ୍ଦିର କାମ କେତେ ଦୂର ଚାଲିଛି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନୀଳୟ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଲାଗିବ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷଟେ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର କାମ ସରିନି ତୁମେ କୌଣସି ଆଡେ ଯିବନି, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। এইভଳିଆ 3 ମାସ 4 ମାସ ବିତିଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଝିରେ ପେନ୍ ହୁଏ, ସେ ଫୋନରେ କୁହନ୍ତି, ପୁଣି ଦିନେ କାନ୍ଦିକିନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମତେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛ ନା, ତୁମେ କଣ ଆସିବନି ମୋ ପାଖକୁ? ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ନୀଳୟ ମଜୁମଦାର ସେଇ 5 ମାସ ପରେ ପୁଣି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ନା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମନ୍ଦିର କାମ ସରିନି ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ନୀଳୟ ମଜୁମଦାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ବସିକିନା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ କହିବି। ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମୟ ପାଖେ ଆସିଥାଏ, 9 ମାସ କ୍ରସ୍ କରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବହୁତ ଜୋରସୋର ହୁଏ। সেই ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିକିନା କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେତେ ଦୁଃଖର କଥା। ତୁମେ କୋଉ କାମ ଗୋଟେ କରିଦଉଛ ଯେ ତୁମେ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୁମେ ଘରକୁ ଆସିପାରୁନ। ନୀଳୟ ମଜୁମଦାର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର କାମ ସରିବ ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିନା ଯିବି ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ହେଲା, ସନ୍ତାନର ନାମକରଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ନାମକରଣର ଲେଟର ଆସିଲା, ନୀଳୟ ମଜୁମଦାର ନିଜେ ନେଇକିନା ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ନାମକରଣ କଣ ହବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଉ ନିବେଦନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ନୀଳୟ ମଜୁମଦାର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ତୁ ଘରକୁ ଯା। ଆଉ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର କାମ କେତେ ଦୂର ସରିଛି, ଅଲରେଡି ମନ୍ଦିର କାମ ସରି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, କହିଲେ ଏଥର ତୁ ଘରକୁ ଯା। ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ନାମକରଣ ହେଇଛି, ନାମକରଣ ପରେ ଜାତକ ତିଆରି ହେଇଛି, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତକ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତକ ତିଆରି ହେଇଛି, ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ତମେ ଥାଆନ୍ତ ତାହେଲେ ଏ ଗର୍ଭରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁଅର ଆୟୁଷ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଅନ୍ତର କଥା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନା। এই ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡାକ ଆମେ ଠିକ ପାଳନ କରୁନା। ତେଣୁ এই ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡାକ ଆମେ ଠିକ ଯଦି ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆମ ଜୀବନର କେତେ ସୁଖମୀତି ହେଇଯିବ। ଆମେ କେତେ ମାନେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତାର ସମୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ এই जो सब माने आचार्य देवଙ୍କର ଜୀବନର କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହେ সেই ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ ଯେ এই ବୈଧବ ଦୋଷ ମାନେ ବିଧବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କିଭଳି। ଠାକୁରଙ୍କର ବି ସେମ୍ ଲୀଳା ଗୋଟେ ସେଇ ଭଳିଆ ଥିଲା। ତ ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ଦମ୍ପତି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପଢେଇବେ କଲିକତାରେ, ଭଡା ଘରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭଡା ଘରରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ଭଡା ଘର ସମୟରେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଦିନ ସେଇ ଘରେ ରହିଲେ ସେଇ ଦିନ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେଇ ଘର ମାଲିକକୁ ଜୟଗାତି କୀର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା ପଚାରିଲେ ତମେ କାହାର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ? ତ ସେ ଦମ୍ପତି 2 ଜଣ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ।
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ, କାହିଁକି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିକିନା ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା କଥା କହିବା ତାହେଲେ କାଳେ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ମିଶିବା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଦମ୍ପତି ମାନେ ଘର ମାଲିକକୁ। ଏଇ ଭିତରେ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ଘର ମାଲିକର ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ସେଇ ମାନେ ଝିଅର, ସେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତର ପୁଅ, ତ ସେ ଘର ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ତ ଡାକ୍ତର ପୁଅ ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କାଲି ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଥିବେ, ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହେଲା ବାହାଘର, କୋଉ ଦିନ ଡେଟ୍ ହବ ସବୁ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ ସେ ଡାକ୍ତର ବରକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ, ଏମିତି ବର ବି ତ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମକୁ ଏଭଳିଆ ବର ମିଳିଛି, ଏଇଟା ତ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ତ ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ତ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘର ମାଲିକ, ଯେ ତୁମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କୁହ, ସେ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆମର ଝିଅର ଟିକେ ନିବେଦନ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ନେଇକିରି ଆସନ୍ତେ। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯିବା। ତାଙ୍କ ଝିଅ, ବାପା, ମା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଦମ୍ପତି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଓଘରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ ହଉଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାହାଘର ନହେଲେ ଭଲ, ଏମାନେ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଏତେ ବଢିଆ ବର ପାଇଛେ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସେମାନେ ବାହାରେ ଆସିକିନା ସେଇ ଯିଏ ଘରେ ଭଡା ଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବର ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ। ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ এই ବାହାଘରଟା ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦଉ ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ମାନୁନ ତାହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରିବା। ତ ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ଡେରି ଠିଆ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମୁଁ ଥରେ ମନା କଲି ନା ଯେ ବିବାହ ନହେଲେ ଭଲ, ଠିକ ଅଛି ତମେ କାମ କର 45 ଦିନ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିଦିଅ, ତୁମେ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ତୁମେ ବାହାର କରିଛ ବିବାହର ତାର 45 ଦିନ ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ କର। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ, 45 ଦିନ ପରେ ଆମେ ବିବାହ କରିବା। ଯାହା ବି ହଉ ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଟେଣ୍ଟ କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବା ବା ରୋଷେଇଆ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରିପାରେସନ ସବୁ ଚାଲିଛି, କାର୍ଡ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ଅଛି, ଯୋଉ ଦିନ ବାହାଘର ଡେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲେ ସେଇ ଡେଟରେ ସେଇ ଡାକ୍ତର ପିଲାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଦମ୍ପତି ଭୟ ହୋଇକି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆମେ ଆଜି ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା। এই ঘটনাটা যেତେବେଳେ ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, সেই ଦିନ କଲିକତାରୁ ଟ୍ରେନରେ ଧରି ସେ ଦେଓଘର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ମାନେ ଭୟ ହୋଇକି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମତେ এই কথাটা କହିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ଏ ସଂସାରଟା ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ମୋ ଝିଅ ବିଧବା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ମାଟି ଆସିଛି, ବିବାହିତ ମାଟି, ଏବଂ ମାଟି ଆସିକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କହୁଛି ଠାକୁର ମୁଁ এই ପାବନ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି। ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ବସିଥାନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା, ବସିଥାନ୍ତି ଆମର ସୁଶୀଲ ବସୁଧା, ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଝିଅ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆସିଲ, କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କାହିଁକି ଏଠି ରହିବ, ତୁମେ ଫେର ବିବାହିତା, এইଗୁଡାକ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ এই କଥା ଗୁଡାକ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା ହାରିକା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଟା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଲୀଳା ଥିବ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ମାଟି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି, ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଦିନ ରହି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଠାକୁର ମୁଁ ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଏବଂ এই ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ପୋଛିଦେବି। ଠାକୁର କହିଲେ ତୋର ଇଚ୍ଛା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ସୁଶୀଲ ବସୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର କି ଲୀଳା। ଠାକୁର ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ତୋର ଭୂଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାନେ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି ଠାକୁର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଆକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ତାର କାରଣ କଣ? ସେ ମାଟି ତାର ଦିନ ବିଧବା ବେଶ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କରିଛି। କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକିନା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆପଣ ଆମ ବୋହୂ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆମେ ସେ ବୋହୂକୁ ନେଇଯିବା। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ବୋହୂଟା ମୁଁ ଯିବିନି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। ଠାକୁର ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ନା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କିଛି ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାଟି ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ସେ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ସମିତି ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କଥା ହେଇଛି, ବାପ ଘର ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତାଙ୍କର ବସିକିନା ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୋହୂକୁ ଆମେ କେମିତି ଫେରେଇ କରି ଆଣିବା। ଦି ଜଣ ଯାକ ପରିବାର ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କଲା ସମୟରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି
से माटी को डाकी करे जे जा तो शंखा सिंदूर पिंधिकिना आसीबु जा एवं शंखा सिंदूर पिंधि आसी मो पूरा नवा साड़ी पिंधिकिना आसीबु मु तते जो साड़ीटा देइथिनि से साड़ीटा पिंधिकिना आसीबु एवं आसीबु जा से शंखा सिंदूर सब पिंधिकिना आसी ठाकुरଙ୍କ पाखो एवं ताको ससुर बापा मां समस्त को प्रणाम करछि प्रणाम करि सारिला परे ठाकुर पचारछन्ते मां तू एभलिया लीला कलु काहे के सेतबेले से मां जण को कहला जे मु आम घर को जो जने सन्यासी आसीथिले एवं जेतेबेले ताको मो विषय भविष्य विषय पचारिली तो से समय रे कोन हेछि जे से कहले तो स्वामी को अल्पायु योग अछि एवं मृत्युवरण अछि एवं एई कथाटा को नै मु 2-3 जन ज्योतिष को देखैली से माने भी सेम कथा कहले जेतेबेले सेम कथा कहले तार उपाय को किछि पाइले नाही जने ब्राह्मण मते कहले जे तू जदि विधवा भेष 3 मास रहिबु ताले हेई पारे सत कथा तो नहे किंतु हेई पारे तो स्वामी बंची जाई पारंती से सेहिति में विधवा भेष हेई करी ठाकुर को पाखरे से रहितला से गुटे स्थान चयन कला जे ठाकुर पाखरे रहिला मु सेम रहिबी एई होचंती श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जे सेदिन से विधवा जगरु से माटी को रक्षा करथिले जेमति आचार्य देव ताको जीवन रो लीला श्री ठाकुर भी से लीला गुडा सब करिथिले जदि एई गुडा को आमे कंपेयर करू ठाकुर जहा जहा लीला करिथिले ठाकुरंकर जहा जहा सब लीला आज आचार्य देव ताको शरीर भीतर सब देखा जाउछि से जहा जहा करती जहा जहा कहते एई गुडा होछि बात सिद्ध जेतेबेले हमर हेमंत नायक दा हमर दुर्गापुर जने शिशु डाक्टर ताकर गुटे जीवन रो कथा कहबी हम वासिकी रो गुटे कथा कहबी हमर अठक कमला भाई अछंती से रोहित भाई को चिनी छंती 4 मास रो ताकर छोट शिशु को हेमंत नायक दा ऑपरेशन करथिले पूरा ए बेकरो छाती पर्यंत पूरा पेट पर्यंत काटी किना से छोट छुआरा गुटे प्रॉब्लम थिला ऑपरेशन करथिले आचार्य देव पर आशीर्वाद रे हमर रायरंगपुर रो वासिकी पाखर से माने भाई को गुटे छोट छुआटी सेही सेम घटना जने दंपति ताकर संतान हो न थाए एवं जेतेबे संतान हो नै बहुत वर्ष परे से संतान हुए संतान जेतेबे जन्म हुए तार हार्ट रे गुटे होल हे थाए ताको ऑपरेशन पे डॉक्टर कहते 21 दिन परे कहते तार ऑपरेशन दरकार 21 दिन रो संतान को ऑपरेशन हबो केमिति से बहुत डॉक्टर मान को माने पचारती समस्त मना करती जे एते छोट शिशुटा को हमें ऑपरेशन केमिति करबा जेतेबे सबोडे निराश होती से माने हैदराबाद रो आरंभ करिकरा जेते सब बड़ बड़ माने शिशुकर चिकित्सा हुए सब जगह को से फोन करजती नर्सिंग होम हॉस्पिटल सब जगह को निराश हे जती निराश होला परे ताकर गुटे कथा मने पड़े जेउ घरे हम गां रो गुटे पिला अछि ताको फोन करबा ଏବଂ आचार्य देव को आशीर्वाद मगेबा जेतेबे मनीष सबोडे निराश हुए सेतेबे भगवान को कथा मने पड़े से भाई कर भी से बडा सबोडे जेतेबे निराश हले सेतेबे भगवान को कथा मने पड़िला एवं से सेतेबे कोन पाले से जाई करी जे भाई जन को कहउछथि जे जेते कथा आचार्य देव को कहउछथि आचार्य देव कहले तुम गोटे काम करो से शिशुर पिता को से आसीबा पाए एवं से आश्चर्य आचार्य देव पाक निवेदन हेछि निवेदन हला परे कहउछथि जे तुमे जाओ दुर्गापुर सेडे हेमंत कुमार नायक ता अछथि से तुम संतान रो ट्रीटमेंट करिवे जेतेबे आसी जति आसी किना दुर्गापुर से संतान टी को नै कि हेमंत दा को जति एका हबो नै एते छोट शिशु सेतेबेले को पाखा पाखी 40 दिन हे जाय थाए सेतेबेले से कहति 40 दिन रो शिशुटा को केमिति ऑपरेशन हबो ए रिस्क ता नेबो किए डाक्टर खाना रो कर्तृपक्ष माने भी मना कर देले अन्य डाक्टर माने भी मना कर देले ए गुडे रिस्क नियंतु नै तो जेतेबेले ए कथाटा से मना कर देले सेही समय रे कोन हेछि त संगे संग से पहले आचार्य देव निर्देश करछथि जे आपण ट्रीटमेंट करबे यदि आपण ट्रीटमेंट न करथि ताले मो छुआ एठी मरि जिवो पछे कि मु कोन सी जगह को लेबी नै हेमंत नायकटा माने चिंता रे पड़ी गले निजो केबिन रे बसिले ठाकुरंकर नाम कले नाम करू करू कोणी से हॉस्पिटल कर्तृपक्ष सहित आलोचना कले कला परे कहले जे केमिति किना हेले भी ऑपरेशन करिबा जा भी हो आचार्य देव का आशीर्वाद साहस गुटे बढ़िला एवं साहस बढ़ी सारिला परे गोटे कथा ताकर मने पड़े आचार्य देवकर कथा हेमंत नायक कर जेतेबेले आचार्य देव भुवनेश्वर रे थांती जानकी वल्लभ पटनायक को आचार्य देवकर दर्शन पे दादा डाकिले जेतेबेले दादा डाकिले आचार्य देव को सेतेबेले आचार्य देव आसे ए होची मोर बड़ पो ये जहा कोए ता सत होई जाय ये होची बात सिद्ध जानकी वल्लभ पटनायक को ए कथाटा कहिथिले सेठी हेमंत नायक निजे ठिया हेथिले ए कथाटा सुनिथिले तो सेई कथाटा मने पड़ी जाय जे आचार्य देव जहा कहती से होची बात सिद्ध तेणु से समय कोन जे से संतान को ऑपरेशन करिया पूर्व मां बापांकर बड़ सिग्नेचर हुए यदि काली छुआटा मृत्युवरण करे ताले हॉस्पिटल टाइम में
तापरे ऑपरेशन हला तार 45 डे रो छुआ को ऑपरेशन हबार 2-3 दिन रहिला परे धीरे धीरे तार चेता आसिला परे से परम पिता को से निवेदन कले से हेमंतदा कहले ई होजति आचार्य देव करा जे आशीर्वाद थिला एते बड़ रिस्क रो जिनिस जोटा असंभव जिनिस मो हाथ से ट्रीटमेंट हेछि से निजको निजे अनुभव कले एवं एई जिनिसटा से बापा मां भी अनुभव कले जे आचार्य देव आशीर्वाद को केते डॉक्टर खाना फोन करथि केते जगह फोन करथि जोटा संभव नय किंतु आज एई दुर्गापुर नर्सिंग होम रे मोर संतान रो आज जीवन बंचिला ताले देखंतु एई होजति आचार्य देव तेणु एइठे समय तो हेइ जेछि एइठे जो माने उपस्थित अछंती अनुपस्थित अछंती से सताई होतु दीर्घायु होतु निरोग होतु ठाकुरंकर विधानटा को निज जीवन चरित्र रे पालन करंतु देखिबे जीवनटा सुखमय हेइ जीवो जय गुरु।